জয় জয় শ্রী গুরু প্রেম হবে
রূপ সনাতন রায় রামানন্দ নরহরি মুরারি মোহন জয় জয় সীতা
गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अजानुलम्बितभुजो कनकावदातुं सङ्कीर्तनैकपितरो कमलाविशम्भरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो बलहापीडनटवरबभु करण्यो कर्णिकारं बिभ्रतवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूर्यङ्गो गोपवृन्दे बृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशतगीतकीर्तिः शास्त्रं विचार्य विदुषां च मतं विलोक्य तत्प्रेमसेवनमहो पुरुषार्थरत्नं जाननमदमुदं हनमोघरूपे दासी भवानी विषभानुकुमारिकेते यं वजं ममनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकं तरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतयो तरेवोभिरेव तं सर्वभूते हृदयो मुनिमानतस्मै नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततजयो मुदीरये। नमो महते कृष्णाय वेदसे ब्रह्मणे भो नमस्कृत्यं धर्मान् रक्षि सनातनं वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्तशक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणं मुनिमामनन्ति तं श्यामसुन्दरं मविक्रियो मामतमूर्तिः सर्वेश्वरं भजामि यानिखिलवशंसामणि कृष्णावपुपावनि योगनामभिरगितानि रशनि एकान्तकाशिनि गत्यशक्तिविधायिनि भगवति नष्टां च गणे विमुक्तिफलदा तस्ये तुलोषि
तुलस्ये नमः तुलसीकानन यत्र यत्र पद्मो वनानि च पुराणां पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गङ्गा जमुना च वेणी गोदावरी सरस्वती सिन्धो च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति भजामि नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनं हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ জয় প্রভু শ্যামানন্দ জয় শ্রী রসিকানন্দ নিধুবনে সেবা করেন পরম আনন্দ জয় প্রভু শ্যামানন্দ জয় শ্রী গৌর হরি জয় রাধে শ্যাম জয় কনক মঞ্জরি বাঞ্ছা কল্পতরুর্ভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ নমো নমো সদ্মহাদ্বৃন্দেভ্যো নমো নমঃ নমো নমো শ্রী শ্রী মাতৃবৃন্দেভ্যো নমো নমঃ মধুর মধুর বেতান মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল নিগম বল্লে সৎফলং চিতস্বরূপম সখীর পিবর গীতম সরধয়া হেলয়াম ভিগুবর নরমাত্রম তারয়েত কৃষ্ণ নাম ভিগুবর নরমাত্রম तारयेत कृष्ण नाम भिगुवर नर मात्र तारयेत कृष्ण नाम जयति जगत मंगलम श्री हरिर नाम श्री गौर नाम बोल भागवत भगवान की श्री श्री व्यासदेव सुखदेव नारद भगवान की परीक्षित महाराज की नैमिषारण्य की सनकादि ऋषि महाविंद की गंगा मैया की गंगा तट बिहारी सपार्षद श्रीमन महाप्रभु की श्री श्री वृंदावन धाम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की श्री श्री देवादिदेव महादेव गोपेश्वर बाबा की श्री श्री कात्यायनी देवी मैया की यमुना मैया की गिरिराज महाराज की राधा कुंड श्याम कुंड की कुंडेश्वरी श्रीमती राधा रानी की श्री श्री गुरु महाराज की श्री श्री गुरु महाराज की अपन अपन गुरु महाराज की जय जय श्री राधे श्याम श्री श्री गौर गोविंदम चरणारविंदम मकरंद माधुरी भगवत रस पिपासु गौर भक्त मंडली समग्र भक्त मंडली श्री चरणे आमार सुशस्त दंडवत एवं प्रणाम निवेदन पूर्वक এই মুহূর্তে সভায় আল্লাটি গ্রাম হরি মন্দির প্রাঙ্গণে আমরা সকলে ভাগবতী কথা আস্বাদনের জন্য শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়েছি। পরম করুণা পরাবার প্রিয় পুরুষোত্তম সপার্ষদ শ্রীমান মহাপ্রভুর অহিত কি কৃপা সাধুগুরু বৈষ্ণবগণের কৃপা বা আশীর্বাদে জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফল দেব দুর্লভ এই ভাগবতী কথা সর্বনের দেব দুর্লভ তাই বলছেন জন্মান্তরে পুণ্যম তদা ভাগবত লভে জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি উদয় হলে এই ভাগবতী কথা শ্রবণের সুযোগ আসে। শ্রীমদ্ ভাগবতী বার্তা
সুরানাম অতি দুর্লভা। এই ভাগবতী কথা দেবতাদেরও দুর্লভ। এই ভাগবতী কথা গঙ্গার তটে হরিদ্বারে আনন্দ নামক কারণে মহারাজ পরীক্ষিত প্রায় উপবেশনে অন্ন জল পরিত্যাগ করে এই ভাগবতামৃত পান করছেন। তাকে এই অমৃত পরিবেশন করে কৃতার্থ করছেন আত্মা রামশ্চ শিরোমণি শ্রী শ্রী ব্যাসতনয় ব্রজের শুভপক্ষী শ্রী সুখদেব গোস্বামীচরণ। শাস্ত্রগণ, তীর্থগণ, মুনীন্দ্রগণ তারা সকলেই সেই সভায় উপস্থিত হয়ে এই ভাগবতামৃত আস্বাদন করছেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন সূত মুনি। তিনি আদন্ত কথা শ্রবণ করে সুখদেবের মুখ থেকে সেই কথা শ্রবণ করে নৈমিষারণ্যবাসী সনকাদি ঋষিগণের নিকট আনন্দপূর্বক কীর্তন করছেন। তাদের চরণ অনুসরণ করে আমরা সেই কথা ব্রতী হব, যে কথা শ্রীমন মহাপ্রভু আত্মস্বরূপ, কলিযুগের একমাত্র সার। জন্মান্তরে পুণ্যম তথা ভাগবত লবে শ্রীমদ ভাগবতী বার্তা সুরানাম অতি দুর্লভা। মহামুনি বেদব্যাস বলেছেন। যাই হোক, আমরা সেই সমস্ত কথা খুব মন দিয়ে ধৈর্য ধরে আমরা কথাগুলি শ্রবণ করব। আগামীকাল আমরা শ্রবণ করেছি দেবঋষিপাদ নারদ বাবার জীবনী কথা। তিনি কিভাবে উপগ্রহণ নামে গন্ধর্ব ছিলেন, তারপর তিনি দাসীপুত্র হলেন, তারপর তিনি দেবঋষিপাদ নারদ হলেন। গুরু কৃপায় ভজন করে তিনি দেবঋষিপাদ নারদ হলেন। তো দেবঋষিপাদ নারদ বলছেন মহামুনি বেদব্যাসকে যে আমি যদি দেবঋষি নারদ হতে পারি তাহলে তুমি ভাগবত লিখতে পারবে না কেন? বেদব্যাস মুনি ভাগবত বলেন লিখো, হে বেদব্যাস তুমি ভাগবত রচনা করো। জয়রাধি, এই বাচ্চাগুলো যাদের গার্জেন আছে একটু দেখেন না বাচ্চাগুলোকে একটু ডিস্টার্ব করছে। এই বলে দেবঋষিপাদ নারদ সেখান থেকে চলে গেলেন। মহামুনি বেদব্যাস সরস্বতী নদীর তীরে পশ্চিম তটে সম্ভবর্ষক নামক স্থানে বদ্রিকা বৃক্ষ সুশোভিত সেই বদ্রিকা আশ্রমে, বদ্রী শব্দের অর্থ হচ্ছে কুল ফল, যাকে আমরা কুল বলি, সেই কুল গাছ, সেই কুল গাছে ঘেরা আশ্রম তাকে বলা হয় বদ্রিকা আশ্রম। সেই বদ্রিকা আশ্রমে বসে মহামুনি বেদব্যাস ভাগবত প্রণয়ন করলেন, ভাগবত সংহিতা গ্রন্থ আরম্ভ করলেন। তিনি শিখলেন। তিনি তো এক জায়গায় বসে বেশিক্ষণ আশ্রমে করলেন। তিনি তার ছেলে সুখদেবকে শিক্ষা দিলেন। সুখদেব তো কেন শিখলেন? কারণ তিনি তো এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকেন না। তো তিনি কেন শিখলেন? বলছেন ভাগবতের এত ক্ষমতা, যদি মনে করি যে ভাগবত একটু সময় চলে যাব তাহলে যেতে পারবেন না। কারণ ভাগবত আপনাকে বসিয়ে রেখে দেবে। ভাগবতের এত ক্ষমতা। যাদের কোনো কিছু প্রয়োজন নেই, যারা আত্মরামস্য মুনেয় নিগ্রন্থ পরিকর্মে কুর্বন্ত মহতি ভক্তি চিত্তাবাদ ভক্ত গুণহরি, যারা সমস্ত কামনা থেকে মুক্ত, যাদের অন্তরে সমস্ত তৃপ্তি, এই মুনিগণ, সেই মুনিগণ অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন। তাদের কোনো কিছু প্রয়োজন নেই। যাদের অন্তরে সব আছে,
তারা ভাগবত শ্রবণের আগ্রহী হয়। ভাগবতের এত ক্ষমতা, আপনারা আপনাদের দরকার নেই, তবু আপনাকে টেনে নিয়ে চলে আসবেন। তার আশ্রমে সর্বত্র দেখবেন, সব জায়গায় দেখবেন, যতই বড় বড় সভা সমিতি হোক না কেন, 7 দিন ধরে যদি কোনো একটা সভা হয়, দেখবেন তার প্রথম দিন যা লোক হয় তার পরের দিন কমে যায়। খুব বড় সভা হয়েছে, প্রথম দিন যা লোক হলো একবারে গাড়ি ভর্তি ভর্তি করে লোক, গাড়িতে নেয় না, এমন ভাবে গাড়ির পতাকা লাগিয়ে লোক চলে আসে। তারপরের দিন লক্ষ্য করে দেখবেন, তারপরের দিন লোক কমে যায়, তারপরের দিন আরো কমে যায়, তারপরের দিন আরো কমে যায়। এমনি করে 7 দিন যখন হবে তখন দেখবেন আর লোক নেই, কেউ নেই। আর ভাগবতের এমন একটা বৈশিষ্ট্য, প্রথম দিন যা লোক হয় পরের দিন দেখবেন আরো বেশি লোক হয়। যত দিন যায় ভাগবতের আসলে লোক বাড়তে থাকে। এটা ভাগবতের ক্ষমতা। ভাগবত টেনে নিয়ে চলে আসেন, তো মুনিদেরকে টেনে নিয়ে আসেন। তাই সুখদেব গোস্বামী সব কিছুর ঊর্ধ্বে আত্মগণ, আত্মরাম সাধু, তিনিও ওই হরিকথা শুনবার জন্য লুলুপ হয়ে চলে গেলেন বেদব্যাসের কাছে এবং ভাগবত শ্রবণ করলেন। তিনি পরীক্ষিতকে কেন শোনালেন? বলেন, কুরুক্ষেত্রের মাঠে দ্রৌপদীর 5 ছেলেকে অশ্বত্থামা নিরস্তভাবে রাত্রিবেলায় হত্যা করেছিলেন। অর্জুন এসে দ্রৌপদীকে বললেন যে, দ্রৌপদী তুমি কেঁদো না, তোমার সন্তানকে যারা বধ করেছেন, যে বধ করেছেন, আমি তাকে ধরে নিয়ে এসে তোমার সামনে এনে বধ করব, তুমি চোখের জল মুছো। এই বলে অর্জুন কৃষ্ণকে নিয়ে ছুটলেন, গিয়ে অশ্বত্থামাকে ধরে দ্রৌপদীর সামনে নিয়ে আসলেন। এখন দ্রৌপদীর সামনে যে এনে উপস্থিত করেছেন, কৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন বধ করো, বধ করো। দ্রৌপদী এসে বললেন, না, বধ করা যাবে না, কারণ সে তো গুরুপুত্র, গুরুবধ। গুরুকে যেরকম সম্মান করতে হয়, গুরুপুত্রকে সেরকম সম্মান করতে হয়। আরেকটা জিনিস, আমার কোল খালি হয়েছে হোক, আর যেন এই জগতে কোনো মায়ের কোল খালি না হয়। কারণ মায়ের সন্তান যখন চলে যায়, মায়ের যে কি দুঃখ হয় সেটা একমাত্র আমি অনুভব করতে পারছি। তাই এই দুঃখ যেন আর কোনো মায়ের না হয়। কারণ এই অপরাধ করেছে, এর মা তো কোনো অপরাধ করেননি, তার মাকে দুঃখ দেওয়ার তোমার কোনো অধিকার নেই। শ্রীকৃষ্ণ মুচকি মুচকি হাসছেন, মুচকি মুচকি হেসে বলছেন, পাঞ্চালী, এই জন্যই তো তোমাকে আমি সখী বলে ডাকি, এই জন্যই তো সখী বলে ডাকি। এই উদারতা না থাকলে কৃষ্ণের কি সখী হওয়া যায় গো পাঞ্চালী? এই উদারতা না থাকলে কৃষ্ণের সখী হওয়া যায় না। দ্রৌপদী বললেন, না, অশ্বত্থামাকে মারা যাবে না। বললেন, তাহলে কি হবে? দ্রৌপদী, তোমার 5টা সন্তানকে রাত্রিবেলায় মেরেছে, তোমার এখনো তোমার সামনে সন্তানগুলো পড়ে আছে মাথা কাটা অবস্থায়, মৃতদেহ তোমার সামনে পড়ে আছে, তোমার সন্তানের মৃতদেহ, আর তুমি বলছো তাকে মারো না। বলেন, না, তাকে মারা যাবে না। তাহলে কি হবে? বলেন, অশ্বত্থামার মাথায় একটা মণি আছে, সেই মণিটা বার করে তার ঝুঁটিটা কেটে আর তাকে ছেড়ে দেবে। এই অপমানটা তার মৃত্যুর থেকেও ডবল কষ্টকর। তাই বলা হলো, অশ্বত্থামার মাথার যে মণিটি, সে মণিটি বার করে আর অশ্বত্থামার ঝুঁটিটা কেটে আর তাকে ছেড়ে দিল। অশ্বত্থামার ক্রোধ হলো, প্রতিশোধের ইচ্ছা হলো যে আমার এত অপমান হলো, আমি এর প্রতিশোধ নেব। তিনি কি করলেন? কৌরব পাণ্ডবের বংশকে ধ্বংস করার জন্য, নির্বংশ করার জন্য
উত্তরার গর্ভকে উদ্দেশ্য করে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার গর্ভে নিক্ষেপ করলেন। উত্তরা আত্মনাদ চিৎকার করতে লাগলেন, হে মধুসূদন রক্ষা করো, হে মধুসূদন রক্ষা করো, হে গোবিন্দ রক্ষা করো। ছুটতে ছুটতে গোবিন্দের কাছে এলেন। তার পঞ্চ পাণ্ডবের কাছে কেন এলেন না? পঞ্চ পাণ্ডবকে কেন রাখলেন না? কারণ উত্তরা জানে যে আমার তো 5টা যে মহারথী আছে, সেই 5টা মহারথী আমার শাশুড়িকে রক্ষা করতে পারেননি। যখন ধৃতরাষ্ট্রের সময় দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হচ্ছিল, তখন তো সেখানে তার 5টা স্বামী উপস্থিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব 5 জনই ছিলেন। দ্রৌপদীকে কি রক্ষা করতে পেরেছিলেন? পারেননি। সেখানে বহুত বড় বড় মুনি ঋষি, পিতামহ ভীষ্ম পর্যন্ত ছিলেন, কিন্তু দ্রৌপদী রক্ষা করতে পারেননি। একমাত্র রক্ষা করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই আজ উত্তরা ওই পঞ্চ মহারথীকে না ডেকে তিনি গোবিন্দকে ডেকেছিলেন, যে একমাত্র গোবিন্দই রক্ষা করতে পারবেন। যেই আত্মনাদ করে চিৎকার করলেন, হে গোবিন্দ রক্ষা করো, আমি মরে যাই, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কৌরব পাণ্ডবের যে বংশ, সেই বংশ আমার গর্ভে পালিত হচ্ছে। হে প্রভু, তুমি তাকে কৃপা করো, তুমি তাকে রক্ষা করো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্রকে দেখতে পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্ভুজ ধারণ করলেন, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করে উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করলেন। ভক্তকে রক্ষা করার জন্য ভগবানের কত উৎকণ্ঠা দেখুন। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করে উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করলেন এবং কৈমোদকী গদার দ্বারা আবৃত্তি করে পরীক্ষিতকে রক্ষা করলেন। এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের নারী। বলছেন একসাথে ভগবানকে আর ভগবানের ভক্তকে দুইজনকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। এই একমাত্র উত্তরায় আছেন, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। অনেকেই আছেন যারা ভগবানকে গর্ভে ধারণ করেছেন, ভগবানের ভক্তকে ধারণ করেছেন, কিন্তু একসঙ্গে ভগবান আর ভক্তকে যদি গর্ভে ধারণ করেছেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের মা উত্তরা। এখানে উত্তরা পরীক্ষিতকে রক্ষা করলেন। হস্তিনাপুরের যুদ্ধ শেষ। এখন বলছেন কৃষ্ণ যে এবার তো যুদ্ধ শেষ, এবার আমি হস্তিনাপুরে ফিরে যাব, আমি হস্তিনাপুরে ফিরে যাব, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এবার আমি যাই। পিসিমা কুন্তি এসে প্রণাম করছেন, বাবা একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও বাবা। বলছে কি পিসি কিছু বলবে? বলে হ্যাঁ বাবা, তোকে একটু প্রণাম করি। কৃষ্ণ বলছেন, পিসিমা তোমার মাথাটা কি গেছে? তুমি আমাকে প্রণাম করবে পিসিমা? বলে বাবা কেন প্রণাম করছি জানিস? কারণ নমস্তে পুরুষোত্তম মাধবমীশ্রম প্রকৃতিপরম অলক্ষয়ং সর্বভূতানাং অন্তর্বহি অবস্থিতং বিপদো সন্তো নঃ সর্বত্র তত্র জগদ্গুরু। কি বলেন? বলেন ভক্ত দর্শন। বাবা তোকে প্রণাম করছি কেন জানিস? তোকে প্রণাম জানাই, নমস্তে। কেন প্রণাম করছো পিসি? বলি এই তো এই জন্যই তোকে প্রণাম করছি, কারণ তুই তো পুরুষ, তাই তোকে প্রণাম করছি। বললেন আমি পুরুষ পিসি? আর এই যে তোমার যে হাট্টা খাট্টা 5টা ছেলে, ভিন্নতাকে দেখে কি মনে হয় সে পুরুষ নয়? অর্জুনকে দেখে কি মনে হয় সে পুরুষ নয়? বলেন বাবা ওরা পুরুষ, কিন্তু তুই তো হচ্ছিস আদি পুরুষ, তুই আদি পুরুষ, তুই অনাদির আদি গোবিন্দ, তাই তোকে প্রণাম করছি বাবা। আর তুই যে ঈশ্বর,
তুই প্রকৃতির যে ফল, সব কিছুর পরে তো তুই বাবা, তোকে তো দেখা যায় না। বলে হ্যাঁ পিসি, তোমার চোখের পাওয়ারটা কমেছে, তোমার চোখের পাওয়ারটা একটু বাড়াতে হবে। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না তো, তাই ভালো করে একটা চশমা কিনে নিও, তাহলে আমাকে দেখতে পাবে। বললেন না বাবা, আমি সে কথা তোকে বলিনি, তোকে দেখা যায়। দুর্যোধন তোকে তো দেখেছিল, তো তোকে কি চিনতে পেরেছিল? তোকে দেখা যায়, কিন্তু তুই কৃপা না করলে তোকে চেনা যায় না। আবার জানান তিনি মামরা, ভগবান বলছেন মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে চিনতে পারে না, যারা বোকা তারা আমাকে চিনতে পারে না। বলি বোকাটা কে? বললেন ব্রহ্মা পর্যন্ত বোকা। ব্রহ্মা গেলেন মানে বৃন্দাবনে বাছুরি চুরি করতে। দেবাদিদেব মহাদেব তিনি পর্যন্ত বোকা, তিনি বানাসুরের পক্ষ দিয়ে গোবিন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তিনিও বোকা। ইন্দ্র কি করেছিলেন? বৃন্দাবনে এমন ভাবে জল বর্ষণ করে গোবিন্দকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন, পুরো বৃন্দাবনকে ভাসাতে গেলেন। বোকা নয় কে? তারা যদি বোকা হতে পারে, তাহলে আমরা কি ভাবতে পারি? আমরা নিজেকে কি বুদ্ধিমান ভাবতে পারি? দেখুন, বুদ্ধিমান বলছেন অলক্ষম সর্বভূতানাং অন্তর্বর্হি অবস্থিতম। বাবা তুই অন্তরে বাহিরে সব জায়গায় আছিস। বাবা তুই আশীর্বাদ কর আমাদের যেন বিপদ না ছাড়ে। কৃষ্ণ বলছেন কি বলছো পিসি? লোকে সুখ চায়, এটা চায়, ওটা চায়, আমার যেন এটা হয়, আমার ছেলের যেন চাকরি হয়, আমার ছেলের বউটা যেন ভালো হয়, আমার ছেলের বউ যেন মুখ ঝামকানি না দেয়। আর তুমি কি না চাইছো? যেন তোমাকে বিপদ না ছাড়ে। তুমি এমন কথা বলতে পারলে পিসি? সব সময় যেন বিপদ না ছাড়ে, এরকম কথা তুমি বলতে পারলে পিসি? কুন্তি বলছেন দেখ না বাবা, আমরা যখন সুখে থাকি তখন তো একবারও তোর কথা মনে করি না, আর যখন আমরা বিপদে পড়ি তখন আমরা হা গোবিন্দ বলে রাখি আর তোর দর্শন পাই। তা যখন আমাদের বিপদ পড়ে তখন তোকে দেখতে পাই, তখন তোকে ডাকি। তো বিপদ যদি সব সময় থাকে তাহলে আমরা সব সময় হা গোবিন্দ করে ডাকবো আর গোবিন্দকে দেখতে পাবো। গোবিন্দ ছাড়া হব না, সব সময় প্রভুর দর্শন পাবো। সেজন্য আমাদের সব সময় যেন বিপদ না ছাড়ে, আমাদের সব সময় যেন বিপদ থাকে। কৃষ্ণ হাসছেন, পিসি তুমি কি যে বলো? যুধিষ্ঠির উঠে বলছেন ভাই কৃষ্ণ, যুদ্ধ তো শেষ হয়েছে, আর কটা দিন থেকে যা, আর কটা দিন থেকে যা ভাই। তো যুধিষ্ঠির হচ্ছেন দাদা, তো কৃষ্ণ হচ্ছেন ছোট ভাই। দাদার কথা অবহেলা করতে পারলেন না, কাটতে পারলেন না। বলে ঠিক আছে দাদা, তুমি যখন বলছো তাহলে আরো কটা দিন থেকে যায়। কৃষ্ণ আরো কটা দিন থেকে গেলেন। যুধিষ্ঠিরের খুব মন খারাপ। কৃষ্ণ বলছেন কি হলো দাদা, তোমার মন খারাপ কেন? বললেন ভাই কি বলবো বল। বলছে দাদা তুমি দেখছি তুমি সিংহাসনে বসছো না, তুমি রাজ সিংহাসনে বসছো না কেন? এই সিংহাসন পাওয়ার জন্য এত বড় যুদ্ধ হলো, আর তুমি এই সিংহাসনে বসছো না। বলছেন দেখ ভাই আর লজ্জা দিস না, এই সিংহাসনের যদি আমি লোভ না করতাম তাহলে আমার 100টা ভাই মারা যেত না। অনেক মায়ের স্মৃতির সিঁদুর উঠে গেল শুধু আমার লোভের জন্য। আমি লোভ করেছিলাম সিংহাসনের, তাই তো এত মায়ের স্মৃতির সিঁদুর উঠে গেল। আমার 100টা ভাই মারা গেল। যদি আমি সিংহাসনের লোভ না করতাম তাহলে আমার 100টা ভাই মারা যেত না। এই ভাইদের রক্তমাখা সিংহাসন আমি বসবো না, এই সিংহাসনে আমি বসবো না। কৃষ্ণ কি করবেন? দাদা সম্পর্কে দাদা হয়, দাদাকে তো জ্ঞান দেওয়া যায় না, উপদেশ দেওয়া যায় না। কারণ দেখো যুধিষ্ঠিরের কি গীতা শ্রবণ করার যোগ্যতা ছিল না? ছিল, কিন্তু উপদেশ কাকে দেওয়া যায়? শাস্ত্রে বলছেন উপদেশ তাকেই দেওয়া যায় যারা ছোট হয়।
সেজন্য যুধিষ্ঠিরকে গীতার উপদেশ না দিয়ে অর্জুনকে দিয়েছিলেন। তো যুধিষ্ঠির বলছেন, দাদা আমি সিংহাসনে বসবো না। কৃষ্ণ দেখলেন এইভাবে তো হবে না। কৃষ্ণ কি করলেন না, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব 5 জনকে নিয়ে তিনি পিতামহ ভীষ্মের কাছে চলে গেলেন। তখনও কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম বেঁচে আছেন আর তীরের বিছানায় শুয়ে আছেন, তীরের বিছানায় শুয়ে আছেন। তাহলে এখানে একটা আমাদের প্রশ্ন, যে পিতামহ ভীষ্ম এমন কি অন্যায় করেছিলেন? সে তো কোনো পাপ কর্ম করেননি, সে তো গঙ্গাপুত্র, তার তো কোনো অপরাধ হয়নি, তিনি কোনো অন্যায় করেননি, তিনি বিবাহ করেননি, ব্রহ্মচারী। তাহলে এই জন্মে তাকে এত কষ্ট কেন পেতে হলো? ওই তীরের বিছানায় কেন শুয়ে আছে? বলছেন পিতামহ ভীষ্ম গঙ্গাপুত্র ঠিকই, তিনি অন্যায় করেননি, কোনো অপরাধও করেননি, কিন্তু অন্যায়ের সমর্থন করেছিলেন। কিভাবে অন্যায়ের সমর্থন করেছিলেন? বলছেন যখন ওই হস্তিনাপুরে, যখন ওই রাজসভাতে যুধিষ্ঠিরকে, দ্রৌপদীকে যখন চুলের মুঠি দিয়ে দুঃশাসন টেনে নিয়ে এসেছিলেন বস্ত্র হরণ করার জন্য, তখন পিতামহ ভীষ্ম চাইলে কি সেটা বন্ধ করতে পারতেন না? পারতেন। কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম চোখ বুজে সহন করে গেছেন, অন্যায়কে সমর্থন দিয়ে গেছেন। দ্রৌপদী অনেকবার পিতামহ ভীষ্মকে বলেছিলেন, হে পিতামহ ভীষ্ম, আপনি যদি একবার বলেন তাহলে এই দুঃশাসন আর লজ্জা দিতে পারবে না। কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম চোখ বন্ধ করে, চোখ বুজে সেটাকে সহন করেছিলেন, অন্যায়ের সমর্থন করেছিলেন। সেই দিন দ্রৌপদীর চোখে যত ফোঁটা জল পড়েছিল, সেই ততটা এখন তীর ওই পিতামহ ভীষ্মের শরীরে বিদ্ধ করে আছে। তো সারসজ্জায় পিতামহ ভীষ্ম শুয়ে আছেন। সেখানে পঞ্চ পাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে উপস্থিত হলেন আর একে একে করে প্রণাম করছেন। প্রথমে প্রণাম করলেন যুধিষ্ঠির, হে পিতামহ, দাদু প্রণাম। বলে কে? ও দাদু আমি যুধিষ্ঠির। দ্বিতীয় প্রণাম করলেন ভীম, বলেন দাদু আমি ভীম। অর্জুন গিয়ে প্রণাম করলেন, দাদু আমি অর্জুন। নকুল প্রণাম করলেন, সহদেব প্রণাম করলেন। সর্বশেষে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম করছেন। যেই কৃষ্ণ প্রণাম করলেন, পিতামহ ভীষ্মকে স্পর্শ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পিতামহর যে শরীরে জ্বালা যন্ত্রণা সব দূর হয়ে গেল। একেবারে শীতল শরীর, একেবারে কোনো ব্যথা যন্ত্রণা নেই। পিতামহ ভীষ্ম বলেন, কে আমাকে স্পর্শ করলে? যার স্পর্শে আমার শরীর এত শীতল অনুভব হচ্ছে, কে তুমি বাবা? বলেন দাদু আমি কৃষ্ণ। বলেন কৃষ্ণ, এই সময় তুমি এখানে? বল দেখো না দাদু, যুধিষ্ঠির দাদাকে এত করে বলছি, কিন্তু যুধিষ্ঠির দাদা আমার কথা শুনছে না, যুধিষ্ঠির দাদা সিংহাসনে বসছে না। বলেন কি বললে কৃষ্ণ? তোমার কথা যুধিষ্ঠির শুনছে না, এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। আমার চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এই সময়ে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে যুধিষ্ঠির তোমার কথা শুনছে না। যার ইচ্ছা না হলে গাছের একটা পাতা ভূমিতে পড়ে না, সে বলছে আর তার কথা শুনছে না, এ কথা আমাকে যাওয়ার সময় বিশ্বাস করতে হবে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ তুমি তার জন্য আসোনি, তুমি তার জন্য আসোনি কৃষ্ণ। তুমি কি জন্য এসেছো জানো? কেউ জানো আর না জানো, আমি তো জানি, কারণ তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে যাওয়ার সময় শেষ দেখাটা তুমি আমাকে দেবে, তাই তুমি শেষ দেখাটা দিতে এসেছো। তোমার কথার চ্যুতি হয় না, তুমি অচ্যুত, তাই তুমি শেষ দেখাটা আমাকে দিতে এসেছো। পিতামহ ভীষ্মকে কখন কথা দিয়েছিলেন কৃষ্ণ? যখন
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 5 দিন। 5 দিন যখন হয়েছে, দুর্যোধনের এক এক করে ভাইরা মারা যাচ্ছে, তখন দুর্যোধন গিয়ে পিতামহ ভীষ্মকে বললেন, হে পিতামহ ভীষ্ম, আপনি আমার খাচ্ছেন, আমার পড়ছেন, আমার রাজ্যে থাকছেন, আর আমার হয়ে না যুদ্ধ করে আপনি পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করছেন। এই কথাটা পিতামহ ভীষ্মর আর সহ্য হলো না, কারণ খাওয়ার খোটা দিয়েছিলেন যে আমার খাচ্ছে। এই কথাটা পিতামহ ভীষ্ম সহ্য করতে পারলেন না। বলেন, হে দুর্যোধন, তুমি এখন যাও, তুমি রাত্রের 12টার সময় তোমার স্ত্রীকে আমার শিবিরে পাঠিয়ে দিও, তুমি এখন এখান থেকে যাও। দুর্যোধন চলে গেলেন। দুর্যোধন গিয়ে তার স্ত্রীকে বলছেন যে দেখো, দাদু তোমাকে ডেকেছে রাত 12টার সময়, তুমি পারলে একবার শিবিরে যেও, দাদুর শিবিরে পারলে যেও, আর না পারলে সকালে যাবে, এই বলেছে। এখন পিতামহ ভীষ্ম ঠিক রাত্রি 12টার সময় তিনি ধ্যানে বসেছেন, ধ্যানে মগ্ন। আর সেই সময় একজন ঘুমটা নিয়ে একটা নারী গিয়ে দাদুকে প্রণাম করেছেন পিতামহ ভীষ্মকে। যেই প্রণাম করলেন, পিতামহ ভীষ্ম বলে উঠলেন, অখণ্ড সৌভাগ্যবতী ভব, তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক। দ্রৌপদী বলছেন, দাদু আশীর্বাদ করুন, আমার যেন 5টা স্বামী ভালো থাকে। 5টা স্বামী ভালো থাকে? কে তুমি? আস্তে আস্তে ঘোমটাটা উঠালেন, উঠিয়ে নিয়ে দেখছেন যে দ্রৌপদী। বলেন, দ্রৌপদী তুমি? তোমার তো এখানে আসার কথা নয়। যারা না, যে আস্তে আস্তে করে ঘোমটাটা খুলেছেন, খুলে দেখছেন দ্রৌপদী। বলেন, দ্রৌপদী তুমি? তোমার তো এখানে আসার কথা ছিল না, এখানে আসার কথা ছিল দুর্যোধনের স্ত্রী, আমি তাকে আশীর্বাদ করব, তার স্বামী বেঁচে থাকবে, তুমি এখানে কেন আসলে? বলেন, দাদু আমি কৃষ্ণর সাথে এসেছি। বলেন, ও কৃষ্ণ তোমাকে নিয়ে এসেছে, তাই বলি কথাটা আমার আর দুর্যোধনের সঙ্গে হয়েছিল, তৃতীয় গঞ্জন তো কেউ জানতো না, তাহলে আমি কি করে ভুলে গেলাম যে সেই তৃতীয় জনটা আমার অন্তরেও আছে, আমার হৃদয়েও আছে? এই কথাটা আমি কি করে ভুলে গেলাম? কোথায় কৃষ্ণ? বলেন, দাদু আপনার ভাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বলেন, আমার ভাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? যার ভয়ে ভয় পালায় সে আমাকে ভয় করছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দেখলেন কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। দাদু, বলে, কৃষ্ণ তুমি এইভাবে আশীর্বাদটা তোমার ভক্তের পক্ষে নিয়ে গেলে, তুমি ছল করে তোমার ভক্তের পক্ষে আশীর্বাদটা নিয়ে গেলে। আমি তো আশীর্বাদ করবো বলেছিলাম দুর্যোধনের স্ত্রীকে, দুর্যোধন বেঁচে থাকবে, তুমি ছল করে তোমার ভক্তের পক্ষে নিয়ে গেলে প্রভু। আর যেইভাবে তুমি ছল করে আশীর্বাদটা তোমার ভক্তের পক্ষে নিয়ে গেলে, নিজের কৃপা করে, নিজে কৃপা করে এইভাবে তুমি কথা দাও যে তুমি নিজ কৃপায় আমি যেদিন চলে যাব সেই শেষের দিনে শেষ দেখাটা তুমি আমাকে দিয়ে যাবে। বলেন, দাদু আমি কথা দিলাম, আমি তোমার যাওয়ার শেষ দিনে আমি নিজে এসে তোমাকে দর্শন দেব। আজ সেই শ্রীকৃষ্ণ পিতামহ ভীষ্মের যাওয়ার সময় চলে এসেছে, পিতামহ ভীষ্মের যাওয়ার সময় চলে এসেছে। আজ পিতামহ ভীষ্ম কৃষ্ণকে দর্শন করছেন, বলছেন, হে কৃষ্ণ তুমি একটু দাঁড়াও, আমি তোমাকে দর্শন করি, আমি একটু তোমাকে দর্শন করি।
বললেন, দাদু আমার তো অনেক রূপ, অনেক স্বরূপ, অনেক অবতার, তো তুমি আমাকে কোন রূপে দর্শন করতে চাও? বললেন, কৃষ্ণ আমি তোমাকে ওই পার্থ সারথী রূপে দর্শন করতে চাই। বললেন, দাদু আমার এত অবতার, এত রূপ, তুমি আমাকে পার্থ সারথী রূপে দর্শন কেন করতে চাইছো? বলে, দেখো না কৃষ্ণ, আমি তো অনেক ভগবান দেখেছি, তোমার অনেক অবতার দেখেছি। কি দেখেছি? ভক্ত বসেন নিচে আর ভগবান বসেন অপরে। সব জায়গায় দেখেছি ভগবান আছেন অপরে আর ভক্ত আছে নিচে পায়ের কাছে, কিন্তু এই কুরুক্ষেত্রের মাঠে দেখলাম ভক্ত বসেছেন অপরে আর ভক্তের পায়ের কাছে বসে আছেন ভগবান। আর ভক্তের ঘোড়ার লাগাম ধরে হাতে চাবুক নিয়ে হুম হুম শব্দ করছে, আর ভক্তকে যে তীরগুলো বিঁধতে আসছে সেই তীরগুলো নিজের অঙ্গে ধারণ করে নিচ্ছেন। সারা শরীরে রক্ততে প্রলাপিত হচ্ছেন, সারা শরীরটা মনে হচ্ছে যেন কুরুক্ষেত্রের মাঠে একটা পলাশ ফুলের যে গাছ হয় সে পলাশ ফুলের গাছের মতো দেখা যাচ্ছে। ভক্ত রক্ষা করার জন্য সমস্ত তীরগুলো তুমি নিজের শরীরে বিদ্ধ করছো। এই ভগবান আমি কোথাও দেখিনি। ভক্তের চরণ তলে বসা ভগবান আমি কোনোদিন দেখিনি, এই একমাত্র কুরুক্ষেত্রের মাঠে দেখলাম। তাই হে কৃষ্ণ, তোমার পক্ষে কোনোটাই অসম্ভব নয়, আমি সেই পার্থ সারথী রূপ দর্শন করতে চাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতামহ বিশেষ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন, তিনি পার্থ সারথী রূপে দাঁড়ালেন। পার্থ সারথী রূপে দাঁড়ালেন আর পিতামহ ভীষ্ম সেই পার্থ সারথী রূপ দর্শন করতে করতে তিনি চলে গেলেন। বলো, পিতামহ ভীষ্ম কি? শ্রীকৃষ্ণ কবিরাজ হরিদাস নির্জানে বসলেন। বিশ্বের নির্জান হইল সব, নাম আচার্য হরিদাস মহাপ্রভু চরণ বুকে নিয়ে চলে গেলেন। সকলের মনে হলো পিতামহ ভীষ্মের কথা, ভক্তের প্রার্থনা দেখতে দেখতে চলে যাব। তাই আমাদের প্রার্থনা আমাদেরও দেখতে দেখতে কি না দেখতে দেখতে আমরাও যেন যেতে পারি, তোমায় ডাকতে ডাকতে যেন আমরা যেতে পারি, সময় থাকতে থাকতে যেন দর্শন করতে পারি। যখন যাওয়ার সময় আসবে প্রভু তখন যেন ডাকতে ডাকতে যেতে পারি। কখন? এই শরীরটা যখন চলে যাবে তখন যেন তোমাকে ডাকতে ডাকতে যেতে পারি। হৃদয়ে ধরিব তোমার ওই কমল চরণ, নয়নে হেরিব তোমার ওই চাঁদ বদন, মুখে উচ্চারিব তোমার ওই কৃষ্ণ চৈতন্য নাম, এই মতো মোর ইচ্ছা ছাড়িও পরাণ। এই তো ভক্তের প্রার্থনা। পিতামহ ভীষ্মদেব অষ্টবসুর এক বসু তিনি চলে গেলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সিংহাসনে এসে বসলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বিদায় নিয়ে দ্বারকায় চলে গেলেন। যথাকালে উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিত জন্ম হলো, তার নাম হলো পরীক্ষিত। তার নাম পরীক্ষিত কেন হলো না, তিনি পরীক্ষা করে করে দেখলেন যে আমি যাকে মায়ের গর্ভে দর্শন করেছিলাম ইনি কে সে না ইনি অন্য কেউ। ইনি যদি অন্য কেউ হয় তাহলে ভগবানের তুল্য সম্মানীয় ব্যক্তি নয়। তাই তিনি সকলকে পরীক্ষা করে করে দেখলেন, তাই তার নাম হলো পরীক্ষিত। পরীক্ষিত পরীক্ষিত। কৃষ্ণ দ্বারকায় চলে গেলেন। এদিকে যুধিষ্ঠির মহারাজ 3টি যজ্ঞ করেছিলেন। 3টি যজ্ঞতেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে শেষ যখন যজ্ঞ অশ্বমেধ যজ্ঞ যখন হয়েছিল তখন শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়তে অর্জুন গিয়েছিলেন দ্বারকায়, কিন্তু 7 মাস হয়ে গেল অর্জুন কিন্তু ফিরেন নাই। অর্জুন যখন ফিরছেন না, 7 মাস যখন হয়ে গেল তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ বিচলিত হলেন। বলেন 7 মাস হয়ে গেল যুধিষ্ঠির অর্জুন ফিরছেন না কেন? ভীমকে বললেন, ভাই একটু দেখতো কি কেন ফিরছে না?
যেই ভীম যাবেন আর অর্জুন এসে উপস্থিত হলেন। অর্জুন এসে উপস্থিত হলেন। অর্জুন মাথা নিচু করে আছেন, মাথা নিচু করে আছেন, কাঁদছেন, চোখে জল। বলেন কি হলো ভাই, তুই কাঁদছিস কেন? বলেন দাদা কৃষ্ণ নেই। বলেন কৃষ্ণ নেই? যুধিষ্ঠির মহারাজ কিছু বললেন না, চুপ করে গেলেন। বলেন দেখো না দাদা, আমাদের যে গান্ডীবের শক্তি, সেই শক্তি আমাদের চলে গেল। আমার হাতে আর শক্তি নেই দাদা, আমি এখন আর কাউকে রক্ষা করতে পারছি না, আমাদের শক্তি চলে গেছে। কৃষ্ণ নেই, কৃষ্ণ চলে গেছে। যুধিষ্ঠির মহারাজ চুপ করে গেলেন। এদিকে মানে দুর্যোধনের যে পিতা ধৃতরাষ্ট্র তখনও কিন্তু বেঁচে আছেন। বিদুর গিয়েছেন তীর্থ করতে, জায়গায় জায়গায় তীর্থ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিদুর যখন যুদ্ধ হচ্ছিল তখন কিন্তু বিদুর যুদ্ধে ছিলেন না। কেন ছিলেন না? কারণ বিদুর হচ্ছেন ধর্ম। ধর্ম যদি থাকতেন তাহলে যুদ্ধটাই হতো না। তাহলে বিদুর চলে গিয়েছিলেন কেন ছেড়ে? কারণ যখন দুর্যোধনরা ওই পঞ্চ পাণ্ডবের ওপরে অত্যাচার করছিলেন, তখন বিদুর গিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন যে দাদা এরকম এরকম পঞ্চ পাণ্ডবদের ওপরে তোমার পুত্রেরা অত্যাচার করছে, তুমি তাকে একটু শাসন করো। ভীম যদি চায় তো একা ভীমই তোমার 100 পুত্রকে নিধন করতে পারে। এই কথাটা দুর্যোধন শুনে নিয়েছিলেন। আর যেই দুর্যোধন শুনে নিয়েছিলেন, ক্রোধে লাফিয়ে এসে বলছেন দাসী পুত্র, তুমি আমার খাও, আমার রাজ্যে থাকো, আর আমার নিন্দা করো, বেরিয়ে যাও এই রাজ্য থেকে। বিদুর দেখলেন যে এই রাজ্য ধ্বংস তো হবে, ধ্বংস হবে, তাহলে আমার চোখের সামনে কেন হবে? আমি এখান থেকে চলে যাব। বিদুর কি ভয়ে গিয়েছিলেন? না। বিদুর যদি দাঁড়াতেন জোর করে যে নিয়ে তীর ধনুক, দেখি কেমন কে এখান থেকে তাড়াতে পারে, কিন্তু বিদুরকে তাড়াতে পারতেন না। কিন্তু বিদুর দেখলেন যে এ তো এমনিতেই ধ্বংস হবে, তাহলে আমি এখানে কেন থাকবো, আমি এখান থেকে চলে যাই। বিদুর চলে গিয়েছিলেন। ওই তারপর যখন ওই তীর্থ করে ঘুরে এসে যখন এসে দাঁড়ালেন, তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ বলছেন যে কাকা আমি ভাবছিলাম যে তীর্থে যাব, তো তুমি যখন এসে গেছো তখন আমি আর তীর্থে যাব না। আমি আর তীর্থে যাব না। কেন না? তীর্থে গেলে আত্মশুদ্ধি হয়, আর সাধুরা যদি আসে তাহলে আমার ঘরটাই শুদ্ধি হয়ে যায়। তো তুমি তো সাধু, তাই তুমি যখন এসেছো তখন আমি আর তীর্থে যাব না। বিদুর চলে গেলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বলছেন দাদা কেমন আছো, কেমন লাগছে ওই দ্রৌপদীর হাতের রান্না পিণ্ডি গিলতে, ওই পঞ্চ পাণ্ডবের রোজগার খেতে তোমার কেমন লাগছে দাদা? যে দ্রৌপদীকে লজ্জা দিতে তুমি প্রতিবাদ করনি, তোমার ছেলেরা অন্যায় ভাবে তাকে লজ্জা দিতে গিয়েছিল, তার বস্ত্র টেনে তাকে বস্ত্র হরণ করতে গিয়েছিল, সেই দ্রৌপদীর হাতে রান্না খেতে ভালো লাগছে গো? যে পঞ্চ পাণ্ডবকে বিষ খাইয়েছিলে, চতুর্গৃহে তাকে মারার চেষ্টা করেছিলে, সে পঞ্চ পাণ্ডবের রোজগার খেতে তোমার ভালো লাগছে তো? বলছেন বাবা দাদুর ভাই আর লজ্জা দিস না, আর লজ্জা দিস না ভাই। বলে 3 মাথা তো এক জায়গায় হলো, কবে ঘর ঘর করছো? এখনো কি তোমার বেঁচে থাকতে মনে হচ্ছে? এখনো বেঁচে থাকার আশা? বলছেন ভাই কি করবো বল, কি উপায় আছে আমাকে বলে দে ভাই। বলেন দাদা যদি বেঁচে থাকতে চাও এই রাত্রির অন্ধকারে বনে চলে যাও, বনে গিয়ে ভজন করে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যাও, এখানে আর থেকো না। চলো রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে চলো, কারণ দিনের বেলায় যুধিষ্ঠির যেতে দেবে না। রাত্রি বেলায় গান্ধারী আর ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে বিদুর উত্তর দিশায় চলে গেলেন। এদিকে যুধিষ্ঠির সকালবেলায় জেঠা জেঠিমাকে প্রণাম করতে গিয়েছেন,
কাকাকে প্রণাম করতে গিয়েছেন, দেখছেন জেঠা জেঠিমা নেই, কাকাও নেই। যুধিষ্ঠির মহারাজ কাঁদতে শুরু করলেন, বললেন নিশ্চয়ই আমার কোনো অপরাধ হয়েছে, নিশ্চয়ই আমি কোনো অন্যায় করেছি, আর আমার অন্যায়ের কারণে আজ আমাকে সবাই ছেড়ে ছেড়ে চলে গেলেন। কাঁদতে লাগলেন। যে ঋষিপাদ নারদ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, বলেন মা কাঞ্চন সূর্য রাজন জগদীশ্বর বসন জগৎ। হে রাজন, তুমি শোক করো না, এই জগৎটা তার সৃষ্টি, তিনি এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, সকলকে যুক্ত করেন আবার সকলকে বিযুক্ত করেন। তারা ভজন করতে গেছেন, তাদের আত্মা পরমাত্মায় চলে যাবে, তুমি তাদেরকে বাধা দিও না। এই বলে নারদ বাবা চলে গেলেন। এদিকে যুধিষ্ঠির মহারাজ কি করলেন, যে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন যে আমিও আর থাকবো না। যুধিষ্ঠির মহারাজ পরীক্ষিতকে রাজ্যাভিষেক করে দিলেন। রাজ্যাভিষেক করে দিয়ে পঞ্চ পাণ্ডব এক এক করে তারা প্রস্থান করলেন। দ্রৌপদী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে ধ্যান করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের চরণে মিলিত হয়ে গেলেন, চলে গেলেন। এদিকে সকলে, পরীক্ষিত বড় হলো, বড় হওয়ার পর তিনি বিবাহ করলেন। বিবাহ করার পর তার 12টি সন্তান জন্মগ্রহণ হলো, জন্মেঞ্জয় প্রভৃতি 12টি সুযোগ্য পুত্র। একদিন তিনি ঘোড়া নিয়ে বাইরে বেরিয়েছেন, বেরিয়ে দেখছেন যে একজন ঘোড়ায় চড়ে যখন বেরোলেন, দেখছেন পরীক্ষিত মহারাজ ওই ঘোড়া থেকে একটা ষাঁড়, পরীক্ষিত মহারাজ কি দেখছেন যে একটা গাভী আর একটা ষাঁড়কে কোনো একটা কালো রঙের লোক তাকে লাথি মারছেন। মহারাজ পরীক্ষিত ঘোড়া থেকে নেমে তলোয়ারটা বার করেছেন, তলোয়ারটা বার করে বলছেন আমার রাজ্যে এত সাহস যে গোমাতার উপরে অত্যাচার করে, আমি তাকে এখনই শেষ করে দেব। আমার রাজ্যে গো হত্যা করা চলবে না। গোমাতার রোমে রোমে বিষ্ণু, সর্বদেব দেবীর অধিষ্ঠান। এই গোমাতার মধ্যে লক্ষ্মী ঠাকুরানী এলেন। লক্ষ্মী ঠাকুরানী মানে একটা আছে না অহংকার, যে আমি তো বৈকুণ্ঠেশ্বরী, আমি কিসে কম, তার একটা চূড়াপড়া অহংকার আছে। তার জন্য দেখবেন বৃন্দাবনে এখনো লক্ষ্মী দেবী স্থান পাননি, এখনো তিনি তপস্যা করছেন। তো তার জন্য বৃন্দাবনে তিনি জায়গা পেলেন না। লক্ষ্মী ঠাকুরানী ভাবছেন যে আমি বৈকুণ্ঠেশ্বরী, আমার জন্য জায়গা রাখা থাকবে, ওরা যাচ্ছে যাক, আমি একটু পরে যাব। তাই লক্ষ্মী ঠাকুরানী যখন গেলেন তখন দেখছেন গোমাতার শরীরে আর জায়গা নেই, প্রত্যেকটা রঙে রঙে সমস্ত দেবতারা রয়েছেন। তখন লক্ষ্মী ঠাকুরানী হাত জোড় করে প্রার্থনা করলেন যে হে গোমাতা, তুমি বলে দাও আমি কোথায় থাকবো। কারণ লক্ষ্মীর অহংকার ছিল যে আমি বৈকুণ্ঠেশ্বরী, আমার জন্য জায়গা থাকবে। এসে যখন দেখলেন যে গরুর সারা শরীরে কোথাও জায়গা নেই, তখন গোমাতার কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা করলেন যে হে গোমাতা, আমি কোথায় থাকবো, তুমি আমার জায়গা বলে দাও। তখন করুণাময়ী গোমাতা বললেন তুমি গোবরের মধ্যে থাকবে, তুমি গোবরের মধ্যে থাকবে। তাই মা লক্ষ্মীর স্থান হলো গোবরের মধ্যে। তাই গোবর আমাদের কাছে এত পবিত্র, গোমূত্র আমাদের কাছে এত পবিত্র। গোবর দিয়ে আমাদের সবকিছু হয়, চাষ হয়, সমস্ত পবিত্র কাজে আমাদের গোবর লাগে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমাদের গোবর লাগে। তাই লক্ষ্মী গোবরের মধ্যে আছেন। তাই গোমাতাকে হত্যা করা যাবে না। এই গরু এত পবিত্র আমাদের কাছে যে এই মহারাজ পরীক্ষিত তরবারি বার করেছেন, অমনি যেই তরবারিটা বার করেছেন অমনি সেই কালো রঙের লোকটা এসে পায়ে পড়ে গেল, বললো আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে মারো না। কারণ কারণ আমার শাসন শুরু হয়ে গেছে, এখন আমার সময়। পরীক্ষিত বলেন কে তুমি? বললো আমি কলিরাজ। বলে কলি? কলি এসেই গোমাতাকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি মজা। বলেই এটা মানে হচ্ছে পৃথিবী। বললেন যে এই দেখো, এই যে গোমাতা হচ্ছে পৃথিবী, আর এই যে ষাঁড়টা দেখছো এটা হচ্ছে ধর্ম। তো গোমাতার রূপ ধারণ করেছেন পৃথিবী। যখন কংসের সময় আমরা দেখব, এখন পৃথুর সময় আমরা দেখব যে পৃথিবী গোমাতার রূপ ধারণ করেছেন। পৃথিবী আর গোমাতা দুটোই সমান আমাদের জন্য। সেজন্য গোমাতার রক্ষা করে যে
মানে সে পৃথিবী রক্ষা করে। তো তাই আর সারটা হচ্ছে ধর্ম। তো কলিরাজ এই পৃথিবীর ওপরে আর ধর্মের ওপরে অত্যাচার করা চলবে না। মহারাজ পরীক্ষিত কলিকে বলছেন, তুমি এখান থেকে চলে যাও, আমার রাজ্যে তোমার থাকা যাবে না। তখন কলি বলছেন যে হে মহারাজ, আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখুন, কারণ রাজা হচ্ছে শরণাগত পালক। রাজার কাছে যদি কেউ শরণাগত হয়, সে শরণাগতকে রাজা বধ করতে পারে না, তাকে তাড়িয়ে দিতে পারে না। তো হে মহারাজ, আমাকে কিছু জায়গা দেন, আমি সেই জায়গাতেই থাকবো, আমি সেই জায়গাতেই থাকবো। কি কি জায়গা কলি থাকবে? মহারাজ পরীক্ষিত জায়গা দিলেন। কি কি জায়গা? যে জায়গায় কলির প্রচন্ড প্রভাব হবে, যেখানে মদ খাওয়া হবে, সুরাপান, সেখানে কলির অবস্থান হবে। যেখানে মানে অনিবার্য ধ্বংস, মানে যেখানে কলি থাকবে সেখানে অনিবার্যই ধ্বংস হবে। কলির কাজই হচ্ছে ধ্বংস করা। আর যেখানে জুয়া খেলা হবে সেখানে কলি থাকবে। আর সেখানে যেখানে প্রাণী হিংসা হবে সেখানে কলি থাকবে। আর যেখানে অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ হবে সেখানে কলি থাকবে। আর একটি জায়গা দিলেন। কি জায়গা? না স্বর্ণর ওপরে। অবৈধ স্বর্ণ, শুধু সোনা বললে হবে না, কারণ সোনার ঠাকুর বলি আমরা, সোনার গৌরাঙ্গ। তাহলে ভগবানকে সোনার অলঙ্কার বানিয়ে দিই, ওইখানে কিন্তু কলি থাকে না। যেখানে ভগবানকে আমরা সোনার অলঙ্কার বানিয়ে দিই, সোনার গৌরাঙ্গ, সেখানে তো কলি থাকবে না। তো যেটা পাপের সোনা, সে পাপের সোনার মধ্যে কলি থাকবে। এই 5টা জায়গা দেওয়া হলো, আর কলি চলে গেলেন। মহারাজ পরীক্ষিত ফিরে রাজ্যে এলেন, আবার রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কলিকে হাতে নেতে পেয়েও পরীক্ষিত মারলেন না। এই কষ্ট আমাদের, যদি কলিকে পরীক্ষিত মারতেন, তাহলে এই যে কলির প্রভাব, এই কলির প্রভাবে আমাদের এখন পড়তে হতো না, আর আমাদেরকে এত কষ্ট করতে হতো না। এই জন্য বলছেন যে গৌরস গলি গলি, কি বলছেন যে গৌরস আজ গলি গলি ফিরত, সুরা বৈঠল বেকার। গৌরস গলি গলি বিক্রি করছেন। গৌরস মানে বুঝতে পারছেন? গৌরস মানে হচ্ছেন দুধ। দুধ বিক্রি করতে সমস্ত গলি গলি ঘুরে বেড়ায়, দুধ নেবে গো, দুধ নেবে গো, কিন্তু কেউ দুধ রাখতে চায় না। আর সুরা বৈঠল বেকার। সুরা মানে হচ্ছে মদ। মদ যেখানে বসুক, যদি জঙ্গলের ভিতরে বসে তো সেইখানে গিয়ে মদ বিক্রি হয়। তাই বলছেন যে সুরা গৌরস গলি গলি ফিরাতে সুরা বৈঠল বেকার। মদ দোকানের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তখন দেখবেন মদের কোনো দরদাম হয়? কোনো দরদাম হয় না, যত বলে ততই দিয়ে দেয়। কিন্তু দুধ যদি কেউ বলে কত দাম দুধের, না 60 টাকা, না 50 টাকা দেবে তবে রাখবো। দুধের বেলায় কিন্তু এরকম কথা হয়, কিন্তু মদের বেলায় হয় না। মদ বিক্রি করতে গেলে ঘুরে বেড়াতে হয় না, যেখানে মদের দোকান থাকবে সেখানে, জঙ্গলের মধ্যে যদি থাকে তাহলে জঙ্গলেও মানুষ চলে যাবে, সেখানেও মদের বিক্রি হবে। কলির ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কলি, এটা কলি যুগের বৈশিষ্ট্য বলছেন। তাকিয়ে দেখবেন আপনারা, চতুর্দিকে তাকিয়ে চলছে এখন। এই যে গৌরস আছেন, দুধ কিনতে মানুষ চাইছে না, কিন্তু মদ কিনার ঘরে টাকা যদি নাও থাকে, ধার করে টাকা কিনে মদ নিয়ে আসছে কিনে। কিন্তু দুধের বেলাতে যদি বলি বাচ্চাকে অসুস্থ আছে, 1 কেজি দুধ লাগবে, না না টাকা নেই, দুধ কেনার টাকা নেই, কিন্তু মদ কেনার টাকা ঠিক বেড়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে কলিযুগের প্রভাব। যাই হোক, এই যে কৃষ্ণ নাম কীর্তন করলে আপনাদের সমস্ত পাপ চলে যাবে যদি বলি, কিন্তু কেউ কৃষ্ণ নাম করতে চাইবে না। তাই আমাদের কৃষ্ণ ঠাকুর বলছেন, কৃষ্ণ পরমহংসরাজ, যে ও নরেন, তোর উঠানে যখন ধান মেলিস তখন অনেকগুলো পায়রা এসে বসে। তো অনেকগুলো যখন পায়রা বসে তখন তুই কি করিস? না কি করি, ওই হাতে তালি দিয়ে দিই, হাত তালি দিলে সব পাখিরা চলে যায়।
তাই বলছেন যে নরেন, আর যখন তোর হৃদয়ে পাখিগুলো বসে তখন তুই কি করিস? হৃদয়ের পাখি মানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, আশ্চর্য, এই পাখিগুলো বসে তখন কি করিস? বলছেন গুরুদেব আপনি বলুন কি করব? বলে তখন কৃষ্ণ নাম করবি। কৃষ্ণ নাম হাতে তালি দিয়ে কৃষ্ণ নাম করবি, দেখবি ওই মনের মধ্যে যে পাখিগুলো আছে সেই সব পাখিগুলো চলে যাবে, সব পাখিগুলো চলে যাবে। তো কলির সান্নিধ্যে রাজন কলির একটি মহান গুণও আছে। কি গুণ? কীর্তন কৃষ্ণ নাম মুক্ত সঙ্গ পরম পবিত্র। নামের ওপরে যদি দিচ্ছেন, জোর দিচ্ছেন, বলে নাম কাকে বলে? নাম অতি ইতি নাম। যারা ভগবানকে আমাদের কাছে নামিয়ে আনে তাকে বলে নাম। ভগবানকে আমাদের কাছে নামিয়ে আনে তাকে বলছেন নাম। বলি আর কাকে নামায়? বলি ভগবানকে নামায় ভক্তের কাছে, আর ভক্তকে নামায় অহংকারের চূড়া থেকে, অহংকারের চূড়া থেকে নামায়। যাই হোক, এদিকে বেশি সময় দেব না, আমরা একটা নতুন ভক্তের কথা আমাদের শ্রবণ করতে হবে। এদিকে গীতাতে যদি সময় দিই তখন অনেক সময় চলে যাবে। তো এখানে পরীক্ষিত কলিরাজকে ছেড়ে দিলেন। আবার একদিন যখন পরীক্ষিত বেরোলেন নির্ভয়া করতে, যখন বেরিয়েছেন তখন ওই একটা হরিণের পিছু ধরেছেন। হরিণের পিছু ধরে ছুটতে 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 বন উপবন গহন অরণ্য যখন প্রবেশ করলেন, পরীক্ষিত মহারাজ ক্লান্ত হয়ে গেলেন, জল পিপাসা পেলেন। জল পিপাসা যখন পেয়েছেন, সমস্ত জায়গা তাকিয়ে দেখছেন কোথাও জল নেই। দূরে দেখতে পাচ্ছেন একটা কুটিয়া আছে। বলেন দেখি ওই কুটিয়ার সামনে যদি জল পাওয়া যায়। কুটিয়ার সামনে গেলেন, কুটিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন, কেউ আছো ভিতরে? কেউ আছো? আমাকে একটু জল দেবে, আমার জল পিপাসা পেয়েছে, একটু জল দেবে। কোনো শব্দ নেই। কলি ওই স্বর্ণতে স্থান দিয়েছিলেন। তো কলি পরীক্ষিত যে মটকটা পরেছিলেন সেই মটকটা ছিল স্বর্ণ। সেই মটকটা ছিল জরাসন্ধের পাপ সোনা, পাপের সোনা। জরাসন্ধ তো পাপি, সেই পাপির মটক ছিল। সেই মটকটা পরীক্ষিতের মাথায় পরানো ছিল, আর সেই মটকটার উপরে কলি মহারাজ অবস্থান নিয়েছেন। এখন ওই পরীক্ষিতের মাথাকে বিভ্রান্ত করলেন যে এই যে ঋষি তপস্যা করছে, আদৌ কি সে ঋষি নাকি ভণ্ড, নাকি রাজাকে দেখে পূজা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য এই তপস্যা করছে? একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কি করবেন? পরীক্ষা কি দিয়ে করবেন? চারিদিকে তাকাচ্ছে, কোথাও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। দেখলেন সামনে একটা মৃত সাপ পড়ে আছে। সেই সাপটা নিয়ে আর শ্রমিক ঋষির গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, আর সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু শ্রমিক ঋষির কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সেখানে কতগুলো ঋষি বালকরা খেলা করছিল। যে ঋষি বালকরা খেলা করছিল, যে দেখলেন যে একজন রাজা একটা মৃত সাপ শ্রমিক ঋষির গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই বালকরা ছুটে গিয়ে শ্রমিক ঋষির যে সন্তান সিংহী ঋষিকে গিয়ে খবরটা দিলেন যে তোমার বাবার গলায় কোন এক রাজা এসে তাকে গলায় সাপ ঝুলিয়ে দিয়েছেন। যেই বলেন সাপ ঝুলিয়ে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই সিংহী মুনি অভিশাপ দিয়ে দিলেন যে রে কুলঙ্গার পরীক্ষিত, তোর 7 দিনের মধ্যে তৈক্ষক নাগের দংশনে মৃত্যু হবে। পরীক্ষিত দিয়ে দিলেন। যেই অভিশাপটা দিলেন, আর শ্রমিক ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। বলছেন যখন মরা সাপ গলায় পড়লো, পচা সাপ গলায় পড়লো, দুর্গন্ধ এত, তখন কিন্তু শ্রমিক ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হলো না। কিন্তু যেই ভক্তের ওপরে অভিশাপটা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। কেন না? শ্রমিক ঋষি এই জগতে ছিলেন না। তিনি ধ্যানে মগ্ন হয়ে এক ভ্রমরের রূপ ধারণ করেছিলেন, আর সেই ভ্রমরের রূপ ধারণ করে ওই জগতে চলে গিয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের চরণ পদ্মের মধু আস্বাদন করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণ পদ্মের মধু আস্বাদন করছিলেন। তাই শ্রমিক ঋষির গলায় যে মৃত সাপ পড়েছে, পচা সাপের গন্ধ, দুর্গন্ধ, কিন্তু শ্রমিক ঋষির কোনো ভ্রুক্ষেপ হয়নি। যেই ভক্তের উপরে অভিশাপটা হয়েছে,
সঙ্গে সঙ্গে সমবেশের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। কেন হলো? কারণ গোবিন্দের যে চরণ পদ্মে ভ্রমরটা বসেছিল, যেই ভক্তের ওপরে অভিশাপটা হয়েছে, গোবিন্দের চরণ পদ্মটা কেঁপে উঠেছে। যেই চরণ পদ্ম কেঁপে উঠেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমর এই জগতে চলে এসেছে। এই জগতে এসে দেখছেন সমীর ঋষির চোখে জল, সিংহী ঋষির চোখে জল। সমস্ত ওই কুটিয়ার সামনে কোলাহল হচ্ছে। সমীর ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে পুত্র, তোমার চোখে জল কেন, তুমি কাঁদছো কেন? বলেন, পিতা, একজন কুলঙ্গার রাজা, তার নাম নাকি পরীক্ষিত, সে এসে তোমার গলায় একটা মৃত সাপ জড়িয়ে দিয়ে অপমান করেছেন। সে তো ক্ষত্রিয়, তাহলে ক্ষত্রিয় তো দ্বার রক্ষক, সে তো দ্বারে থাকলে তার তো গৃহের মধ্যে ভিতরে প্রবেশ করার অধিকার নেই। তার সাহস কি করে হয় যে গৃহের ভিতরে প্রবেশ করে আর গৃহ স্বামীকে অপমান করেছে? তাই আমি কুলঙ্গার পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিয়ে দিয়েছি। বলেন, পুত্র, তুমি ভালো কাজ করো। তুমি জানো সে কে? সে মহান এক রাজা। এই রাজা যদি চলে যায় তাহলে কলি প্রবেশ করবে, আর কলি যদি প্রবেশ করে যায় আমরা কেউ শান্তিতে থাকতে পারবো না। আর সেই রাজা শুধু নয়, সে হচ্ছে মহাভাগবত। তার তো কোনো অন্যায় ছিল না, সে তো এসেছিল জল চাইতে। গৃহস্থের তো ধর্ম হচ্ছে জল দেওয়া, কিছু বাড়িতে থাক বা না থাক, অন্তত এক গ্লাস জল দিয়েও তাকে রক্ষা করা। কিন্তু জল তো দিলেই না, অথচ তাকে অভিশাপ করলে। সেটা কেমন হয়ে গেল? গুরু সাপে লঘুদণ্ড যা হয় না, সেই পাপটা এইটুকু আর দণ্ডটা অনেক বড়। তুমি খুব অপরাধ করেছো, যাও অন্তত তাকে খবরটা দিয়ে এসো। যদি 7 দিনের মধ্যে কিছু করতে পারে, কোনো উপায় থাকলে সে করবে। সেখানে গৌর নামে এক ঋষি ছিলেন, শিষ্য। সেই গৌরকে দিয়ে আরো 2-1 শিষ্য নিয়ে পরীক্ষিত মহারাজের সভায় গেলেন। পরীক্ষিত মহারাজের সভায় গিয়ে তখন পরীক্ষিত হাও হাও করে কাঁদছেন। পরীক্ষিত দেখছেন যেই মাথার মুকুটটা খুলেছেন আর খোলার সঙ্গে সঙ্গে চেতন ফিরেছেন। যে আমি কি অপরাধ করলাম? আমার বংশে আজ পর্যন্ত কোনো সাধু, বৈষ্ণব, ঋষি মুনিদের অপমাননা হয় না। আমার পিতামহরা কোনোদিন অপমাননা করেন নাই, আর আমার দ্বারা এত বড় অপমান হয়ে গেল। আমি একজন রাজ্যের রাজা, প্রজারা যদি অন্যায় করে রাজা তাকে দণ্ড দেয়, শাস্তি দেয়, আর আমি এত বড় অন্যায় করবো, আমার কি শাস্তি হবে? তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন যে, হে প্রভু, আমার যেন মৃত্যুদণ্ড হয়। আর এদিকে মৃত্যুদণ্ড হয়েই গেছে। গৌর ঋষি গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার অভিশাপ হয়েছে। সিংহী ঋষি আপনাকে অভিশাপ করেছে, 7 দিনের মধ্যে আপনার তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে। পরীক্ষিত হাসতে লাগলেন, বললেন, আমার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে, আমি এটাই চেয়েছিলাম। পরীক্ষিত কি করলেন? সমস্ত ওই ঋষি মুনিদেরকে, সমস্ত সকলকে সাদরে সম্মান করে তাদের উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে তাদেরকে বিদায় করলেন। আর পরীক্ষিত নিজের রাজদণ্ড খুলে রাখলেন, মুকুট নামিয়ে রাখলেন, রাজ পোশাক ছেড়ে এক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন। যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন প্রজারা বলছেন যে, মহারাজ, আপনি চলে যাচ্ছেন যে? বললেন, দেখলে না, এই যে আমার ওপর অভিশাপটা, এই আশীর্বাদটা হলো, তোমরা দেখলে না? বলেন, মহারাজ, আপনি এটাকে আশীর্বাদ বলছেন? বলছেন, আশীর্বাদ নয়, আমি বুঝতে পারলাম যে আমার 7 দিন এখনো সময় আছে, আমি 7 দিন পরে মারা যাব। আর তোমরা তো কেউ জানো না যে কখন কি হবে, এমন হতে পারে আজকেও মারা যেতে পারো, কিন্তু আমি তো 7টা দিন সময় পেয়েছি। ঋষি কত কৃপা, তার কত দয়া, সে যদি চাইতো আমাকে তো সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতো, যে এখনই ভাড়া থেকে মরে যাও। কিন্তু সে আমাকে 7 দিন সময় দিয়েছে, 7 দিন ভজন সাধন কর, তারপরে মর। পরীক্ষিত সব কিছু ছেড়ে আর গঙ্গার তটে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গঙ্গার তটে উপস্থিত হয়ে মা গঙ্গাকে প্রার্থনা করলেন, হে মা গঙ্গা, তুমি সবাইকে স্থান দাও, এই অধম, এই পাপীকে তুমি স্থান দেবে না মা? এই পাপীকে তুমি উদ্ধার করবে না? হে মা, আমাকে গঙ্গায় স্থান দাও। সেখানে গিয়ে একটা আসন করে বসে গেলেন।
আর গেলেন তো গেলেন, সংসারের সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে গেলেন। দেখুন পরীক্ষিত কি কি ছাড়ছেন, জন্মেঞ্জয় প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র, অপ্সরা সম স্ত্রী, তার রাজ্য, এত এত মানে রাজ্যের যে ধন সম্পদ সব কিছু ছেড়ে আর পরীক্ষিত চলে গেলেন, আর পিছনে ফিরে তাকালেন না। সেখানে অনেক মুনি ঋষিরা এসে উপস্থিত হলেন। সকলে দেখলেন মুনি ঋষিরা যে একজন রাজা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর এখানে আমি আজ রাজাকে দর্শন করতে সকলে এসেছেন। মহারাজ পরীক্ষিত সমস্ত ঋষি মুনিদের কাছে জনে জনে প্রার্থনা করলেন যে হে ঋষিবর, আমার আর 7 দিন কর্মায়ু, আপনারা বলুন এর 7 দিনে আমি কি করে মুক্তি পাব। কেউ বললেন হে রাজন, তোমার তো অনেক ধন সম্পদ, তুমি যজ্ঞ করো। কেউ বললেন দান করো। মানে এক এক রকম এক একজন বললেন, কিন্তু কোনো কথাটাই তার মনোভূত হলো না, তার মনের মধ্যে লাগলো না। ঠিক সেই সময় রাধে, ঠিক সেই সময় একজন ধুলো ধূসরিত অঙ্গ, মাথায় জটা, দিগম্বর, শরীরে কোনো বসন নেই, ঢুলু ঢুলু চোখ, মিষ্টি হাসি একজন পুরুষ চলে আসছেন। দিগম্বর মানে বুঝতে পারছেন শরীরে কোনো পরিধান নেই, 16 বছরের এক যুবক। দেখুন আমার মাথার উপরে বসে আছেন, আপনারা সবাই লক্ষ্য করুন। সেই যুবক চলে আসছেন। এখন তাকে দেখে সেখানে যত মুনি ঋষিরা ছিলেন, সেই যুবকের পিতাও আছেন, তার পিতামহ আছেন, তারা সকলে উঠে তাকে প্রণাম করলেন। তিনি কে? কি গো মায়েরা, তিনি কে? আমার যে মাথার উপরে বসে আছেন ইনি কে? শ্রী সুখদেব গোস্বামী। সুখদেব গোস্বামী প্রবেশ করছেন। গুরুদেব দয়া করুন। दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
তো সুখদেব গোস্বামী যেই প্রবেশ করলেন, পরীক্ষিত মহারাজ দেখলেন যে ইনাকে জিজ্ঞাসা করা যায়। তিনি কি করলেন, ওই গঙ্গা থেকে এক কলসি জল এনে সুখদেব গোস্বামীর চরণ ধুইয়ে দিলেন এবং একটা উচ্চ স্থানে বসতে দিলেন। আর তার চরণ প্রান্তে পরীক্ষিত বসলেন। বসে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে হে গুরুদেব, আপনি বলুন, আমার আর 7 দিন পরমায়ু, আমি আর 7 দিন বাঁচব। এই 7 দিনে আমি এমন কি করতে পারি যা করলে পরে যাকে আমি মাতৃগর্ভে দর্শন করেছিলাম তার দর্শন করতে পারি। বলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, তুমি খুব উত্তম প্রশ্ন করেছ। কি করলে তাকে পাওয়া যায়? এ তো বেদব্যাসের সন্তান ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। তাই তোমার এরকম কথা যে কি করলে তাকে পাওয়া যায়, তাকে দর্শন করা যায়। হে পরীক্ষিত, তুমি ভগবত সপ্তাহ শ্রবণ করো। বলেন, গুরুদেব, তাহলে আপনি আমায় ভগবত সপ্তাহ শ্রবণ করা। গুরুদেব বলতে শুরু করলেন, নারায়ণ। সুখদেব গোস্বামী ভাগবত কথা বর্ণন করার আগে একটু ভগবানের নাম কীর্তন করলেন, আর তারপর ভাগবত কথা শ্রবণ করাচ্ছে পরীক্ষিতকে। আমরা একটু নাম শুনব। আমরা এক নতুন ভক্তের শ্রবণ করব, যেটা সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে শ্রবণ করাচ্ছেন। সেই নতুন ভক্তের নাম হচ্ছে গোরাকুমর। গোরাকুমরের যে জন্মস্থান, সেই জন্মস্থানটা হচ্ছে মহারাষ্ট্রে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে তিনি বাস করতেন। তার নাম গোরাকুমর। তার স্ত্রীর নাম হচ্ছেন লক্ষ্মী এবং তার গুরুদেবের নাম হচ্ছেন নামদেব। কি নাম বললাম গুরুদেবের? এখন কিন্তু সবাইকে বলতে হবে, শুধু শুনে থাকলে হবে না। কি নাম বললাম গুরুদেবের? কি গো মায়েরা? নামদেব। তো গোরাকুমর ছিলেন পরম কৃষ্ণ ভক্ত। আচ্ছা, কুমোর জানেন তো আপনারা? কুমোর ওই জলে থাকে, সেটাকে কুমির বলে, আর একটা গাছে ধরে সেটাকে কুমড়ো বলে। আর গোরাকুমর কাকে বলে জানেন? কুমোর কাকে বলে? ওই যারা মাটি দিয়ে হাড়ি কলসি তৈরি করে তাদেরকে বলে কুমোর। দেখুন, কুমোরকে তো বোঝাবার দরকার হয় না, কারণ আমরা সকলেই কুমোর, তাই না? তো যারা মাটি দিয়ে হাড়ি কলসি তৈরি করে তাদেরকে বলা হয় কুমোর। কুমোরের আবার অনেকগুলো টাইটেল আছে, যেমন কেউ বলে কুমোর, কেউ বলেন পাল, কেউ বলছেন পণ্ডিত, কেউ বলছেন প্রজাপতি, কেউ বলছেন কুম্ভকার, এরকম অনেকগুলো আছে। তো যারা সোনা দিয়ে গয়না তৈরি করে তাদেরকে কি বলে? স্বর্ণকার। যারা কাপড় দিয়ে মানে জামা প্যান্ট তৈরি করে তাদেরকে কি বলে? দর্জি, তাই না? যারা লোহা দিয়ে তৈরি করে তাদেরকে বলে কর্মকার। তো এরকম অনেকগুলো ভাগ আছে। যারা সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করে তাদেরকে বলা হয় তাঁতি। তো গোরাকুমর ওই মাটি দিয়ে হাড়ি কলসি তৈরি করেন, কিন্তু তিনি পরম কৃষ্ণ ভক্ত। তিনি কি করছেন না, হাতে কাম করছেন, মানে মাটির কাজ করছেন, আর মুখে কৃষ্ণ নাম করছেন। বলছেন, হাতে করো কাম, গৃহকাম, আর মুখে করো কৃষ্ণ নাম, সিদ্ধি হবে তোমার যত আছে মনস্কাম। তাই হাতে গৃহকাম করো আর মুখে কৃষ্ণ নাম করো। তো গোরাকুমর এমন ভক্ত ছিলেন যে হাতে গৃহ কাজ করতেন আর মুখে সর্বদা কৃষ্ণ নাম করতেন। মুখে সবসময় কৃষ্ণ নাম করতেন তিনি। তো এইভাবে হাড়ি কলসি তৈরি করে করে তিনি একদিন হাটে গেছেন বিক্রি করতে।
হাটে যখন বিক্রি করতে গেছেন, তো হাটে গেছেন বিক্রি করতে। হাট তো আপনারা জানেন, আমাদের যেমন একটা জিমারি হাট আছে, একটা মেহিজামের হাট আছে। তো দেখবেন সেখানে হাঁড়ি কলসি বিক্রি হয়। আমি জিমারি হাটে অনেকবার গেছি। আমাদের গ্রামের একজন পিসিমা, তিনি কিন্তু জিমারি হাটে হাঁড়ি কলসি বিক্রি করেন, আমি দেখেছি। আমাদের গ্রামের পিসিমা, যাই হোক নাম বলছি না। তো হাঁড়ি কলসি বিক্রি করতে গেছেন বুড়া কুমোর। সেখানে তার যে গুরুদেব, সেই গুরুদেবের নাম হচ্ছে নামদেব। তো তিনি কি করছেন, তিনি 1000 শিষ্য নিয়ে নাম করাচ্ছেন। আর নাম করতে করতে, পরিক্রমা করতে করতে চলে আসছেন। যাকে পাচ্ছেন তাকেই নাম করাচ্ছেন, বলছেন কাউকে একজনকে বাদ দেওয়া যাবে না, সকলকে কিন্তু নাম করতে হবে। তাই হাটে গেছেন। গো মায়েরা, আপনারা কোথায় এসছেন? এটাও একটা হাট গো মা, এটাও একটা হাট। কোন হাট জানেন? এটা হচ্ছে সাধু সঙ্গের হাট। এইখানেও কেনা যায় আর এইখানেও বেচা যায়। তো এইখানে কি কেনা যায় আর কি বেচা যায় জানেন? এখানে কেনা যায় কি জানেন? এই যে সাধু সঙ্গের যে চরণ ধুলি, এই সাধু সঙ্গের চরণ ধুলি মাথায় নেওয়া যায়। আর বেচা যায় কি? বেচা যায় শরীরে আমাদের যত রকমের পাপ আছে, এই পাপটা কিন্তু এই হাটে এলে সমস্ত পাপ চলে যায়। কিভাবে যাবে? যখন ওই যে সাধু গুরুর চরণ ধুলি মাথায় মাখবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তার যত শরীরের পাপ সব চলে যাবে। তাই বলছেন এটা সাধু সঙ্গের হাট। এখানে কেনাও যায়, আবার এখানে বিক্রিও করা যায়। তো এই সাধু সঙ্গের হাটে সব কেনাও যায়, আবার বিক্রিও করা যায়। তো এটা কোন হাট? না, এটা হচ্ছে সাধু সঙ্গের হাট। তো গোরা কুমার ওই যে হাটে গেছেন বিক্রি করতে হাঁড়ি কলসি, সেই হাটে সেই গুরুদেব এসে হানা দিয়েছেন। আর 1000 শিষ্যকে বলছেন যে শোনো শিষ্যগণ, এই হাটে যারা যারা এসেছেন সকলকে কিন্তু নাম করাবে, কাউকে কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না, একজনকে বাদ দেওয়া যাবে না, সকলকে নাম করাতে হবে। রাধে, ধ্যানটা কিন্তু অন্যদিকে আছে। আমি এখন একটা জিজ্ঞাসা করবো, কেউ বলতে পারবেন না। ধ্যানটা এদিকে রাখবেন, তাহলে বলতেও ভালো লাগবে আর আপনারাও বুঝতে পারবেন। খুব মন দিয়ে শুনতে হবে এই কথাটা কিন্তু। তোমার শুনুন, বলছেন এই যে হাট, এই হাটে সব চলে, একবারে সব চলে। মানে কি কি চলছে দেখুন। এই সব মানে সব শব্দের অর্থ কি? সবের অর্থ হচ্ছে আপনারা সব, আর এক সবের অর্থ হচ্ছে মোরা দেহ। তো বলছেন এই হাটে মোরা দেহটাও চলে যায়। বলছেন মোরা দেহ চলে যায়। কিভাবে চলে যায় মোরা দেহটা? বলছেন এই যে দেহ, এই দেহটা হচ্ছে সাধুর সঙ্গে এই দেহটা চলে যায়। কিভাবে? বৈষ্ণবকে যখন বুকে জড়িয়ে ধরে, আর ওই বৈষ্ণবের স্পর্শে এই মরা দেহটাও চলে যায়। যেখানে বৈষ্ণবের স্পর্শ হয় না, যেখানে সাধু সঙ্গ হয় না, যেখানে যার শরীরে তিলকমালা নেই, যিনি নাম করেন না, তাকেই বলা হয় মরা দেহ। বুঝেছেন কি বললাম? যে দেহে দাদার সঙ্গে তিলক হয় না, যে শরীরে তুলসীর মালা থাকে না, যে সর্বাঙ্গে সর্বক্ষণে বদনে কৃষ্ণ নাম করে না, সেটাই হচ্ছে মরা দেহ। তাহলে এই যে হাট, এই হাটে সেই মরা দেহটাও চলে যায়। কিভাবে? যখন আপনি বসে আছেন এক জায়গায়,
আপনার পাশে এমন একজন বসে আছে, সে কখনো কৃষ্ণ নাম করে না, সে কখনো দুহাত তুলে রাধা নাম করে না। তো যখন বক্তারা বলে না, ও মা, ও মায়েরা, একটু হাতে তালি দেন না, একটু রাধা নাম করুন না, তো যখন আপনারা হাতে তালি দেন, রাধা নাম করেন, আর সে রাধা নামের ফলে যখন বলি ও মায়েরা আবার রাধে রাধে বলেন তো, রাধে রাধে, রাধে রাধে। এই যে রাধে রাধে করলেন তো, তো এই রাধে রাধে যখন করলেন, তো আপনার পাশে যদি কেউ একটা বসে থাকে যারা নাম করে না, যারা রাধে রাধে বলে না, হয়তো কোনো কারণে এসে বসেছে, কিন্তু আপনি যেহেতু হাতটা তুললেন, আপনাকে দেখে সেও হাতটা তুলে দিল, আর যেই হাতটা তুলে দিল তার শরীরটা পবিত্র হয়ে গেল। তাহলে সেই শরীরটা ছিল সব মানে মরা দেহ, তাহলে সেই মরা দেহটাও এই হাটে চলে যায়। তাই বলছেন এই হাটে সব চলে, সব চলে। সব বলতে মরা দেহটাও চলে, পাপী দেহটাও চলে, এই হাটে কোনোটাই বাদ যায় না। দেখুন, একটা মানে এক জায়গায় আমি ভাগবত করতে গিয়েছিলাম, তো সেখানে দুটো ছেলেতে ঝামেলা বেঁধেছে, 10 টাকার নোট নিয়ে। তো 10 টাকার নোটটাও দুটো ছেলেই ধরেছে, ও বলছে আমি নেবো, ও বলছে আমি নেবো, এইভাবে টানাটানি করতে করতে নোটটা ছিঁড়ে গেল। এখন যেই নোটটা ছিঁড়ে গেছে, এখন বাচ্চা দুটো কি করেছে, ভয়ে টাকাটা ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে। যখন ছেলেটা পালিয়ে গেছে, ছেলেরা, তখন মাটা এসে দেখছেন যে হায় রে, 10 টাকার নোটটা ছিঁড়ে গেল, এই টাকাটা কোনো কাজের নেই, এই টাকাটা যাই ফেলে দিয়ে আসে। যেই বলছেন টাকাটা ফেলে দিয়ে আসি, ভিতর থেকে শাশুড়ি মা চিৎকার করে বলছেন, ও বৌমা, শোনো শোনো, ও টাকাটা ফেলো না। কেন মা ফেলবো না কেন? ওই যে আশা মা ভাগবত পাঠ করছে, ওইখানে রাত্রেবেলা গিয়ে দিয়ে আসো বাবা। তাহলে ছেঁড়া নোটটাও এখানে চলে যায়, তাহলে এখানে কোনোটাই ভাগ যায় না, সবটাই চলে যায়। দেখবেন ভাগবত পাঠকরা যখন পাঠ করে, তারপর যখন পাঠের শেষে পাঠ শেষ হয়ে গেল, সব ভক্তরা উঠে চলে গেল, সবাই তো প্রণামী দিয়ে যায়, যারা পাঠ শুনতে আসে তারাই প্রণামী দিয়ে যায়। কিন্তু যখন প্রণামী টাকাগুলো ভাগবত পাঠক গুনে, তখন কি দেখেন জানেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত ছেঁড়া নোট আছে, সব ছেঁড়া নোটের ভাগবত পাঠে এসে পড়েছে বাবা। তাহলে বলছেন সব চলে, সব চলে, এখানে কোনোটাই বাদ চলে না, সবটাই চলে। আরেকটা মজার কথা শোনো, একটা 500 টাকার নোট আর একটা 100 টাকার নোটের মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে। 500 টাকার নোট বলছে ওরে 1 টাকার কয়েন, মানে 1 টাকার কয়েন আর 500 টাকার নোট। তো 500 টাকার নোট বলছে ওরে 1 টাকার কয়েন, তুই কোন কাজে লাগিস? দেখ, আমাকে লোক কত ভালোবাসে, আমাকে যে পায় বুক পকেটে রেখে দেয়, আর তোকে পেলে কি করে জানিস, ওই প্যান্টের কোনো কোনায় ভরে দেয়, তুই অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকিস। আর লোকে আমাকে এত ভালোবাসে, যখন আমাকে পায় মুখে একটা চুমু দেয়, আর চুমু দিয়ে সিন্ধুকের মধ্যে ভরে রাখে। আর তোকে কোথায় রাখে জানিস, তোকে ওই যে একটা অন্ধকার ব্যাংক হয় না, মাটির ব্যাংক, ওই ব্যাংকের মধ্যে ভরে রাখে। এখন 1 টাকার কয়েনও ছাড়ার কথা না, 1 টাকার কয়েন বছরে 500 টাকার নোট। শোন, তোকে লোক যতই ভালোবাসো আর যতই তোকে সিন্ধুকের মধ্যে রাখো, কিন্তু আমাকে দেখ, আমার ভাগ্যটা দেখ, আমি 1 টাকার কয়েন হলো আমি সাধু সঙ্গ করতে পারি। বলো রাধে রাধে। তাহলে আমার সাধু সঙ্গ হয়, তোর কি ভাগ্যে জোটে? তুই কি সাধু সঙ্গ করতে পারিস? ও মায়েরা, 500 টাকার নোট কেউ এসে ভাগবতে দেয়? কি দেয়? 1 টাকার কয়েনটা বেশি দেয়। তাই 1 টাকার কয়েন বলছে, দেখ আমি কিছু পারি আর না পারি, আমি সাধু সঙ্গ করতে পারি। তোর কি ভাগ্যে জুটে? তোর কি সাধু সঙ্গ হয়? তো এইভাবে এই হাটে বলছেন সব চলে, কোনোটাই বাদ যায় না, সবটাই চলে যায়। তো গোরা কুমার এখন যেই হাটে হাঁড়ি কলসি বিক্রি করছেন, সেই হাটে
নামদেব গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। এখন নামদেব যে উপস্থিত হয়েছেন, এখন সমস্ত শিষ্যগণকে বলছেন যে ও শিষ্যগণ শোনো, কাউকে বাদ দেবে না, এই হাটে যত এসেছে সবাইকে কিন্তু নাম করাবে, কেউ একজনও যাতে বাদ না যায়। আর যদি কেউ নাম না করে তো কি করবে জানেন? যে নাম না করবে তাকে গিয়ে একটু চিমটি কেটে দেবে। আর যদি তাও না করে তাহলে কি করবে জানেন? তাহলে যে নামটা করবে না তার চরণটা গিয়ে শক্ত করে ধরবে, যতক্ষণ পর্যন্ত নাম না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়বে। তো এইভাবে নামদেব নাম প্রচার করছেন। গোরাকুমার দেখছেন এখন এইভাবে নাম প্রচার করে যখন ওই নামদেব চলে যাচ্ছেন হাট থেকে যখন চলে যাচ্ছেন, গোরাকুমার কি করেছেন? গিয়ে চরণটাকে ধরেছেন। গুরুদেব, গুরুদেব। না, কে তুমি বাবা? না গুরুদেব, আমার নাম হচ্ছে গৌরাঙ্গ, কিন্তু আমাকে লোকে ভালোবেসে গোরাকুমার বলে ডাকে। বললেন ও গোরাকুমার, বল বাবা কি বলবি? বলে গুরুদেব আপনি আমার দীক্ষা দেন। বলে দীক্ষা? বলে হ্যাঁ গুরুদেব দীক্ষা। তো বাবা এইভাবে তো দীক্ষা হয় না, তুই কি দিয়ে খাস? বলে দিয়ে খাস মানে গুরুদেব বুঝলাম না। বলে বুঝলেন না? বলেন না গুরুদেব বুঝলাম না। বলে দিয়ে খা মানে হচ্ছে ভগবানকে কি তুই দিয়ে খাস? বলেন না গুরুদেব এখনো তো আমি ভগবানকে দিয়ে খাই না। বলেন আগে দিয়ে খা, তারপর হবে দীক্ষা। বলেন 1 বছর তুই এইভাবে দিয়ে খা, ভগবানকে দিয়ে খা, তারপর তোকে দেবো দীক্ষা। বলেন গুরুদেব তখন আমি আপনাকে কোথায় পাবো? বলেন শোন, শিষ্যের যদি গুরুর প্রতি আস্থা থাকে, বিশ্বাস থাকে, তাহলে গুরু খুঁজতে হয় না, গুরু আপনি কৃপা করে এসে তোকে দীক্ষা দিয়ে যাবে। আমি নিজে এসে তোকে কৃপা করে দীক্ষা দিয়ে যাব, তুই দিয়ে খা। গুরুদেব একটা গিরিধারী মূর্তি তাকে দিলেন, বলেন যা এই গিরিধারী গোপালের সেবা কর, আর তুই প্রতিদিন প্রসাদ ভুজি হও, ভগবানকে দিয়ে খা। গোরাকুমার আনন্দেতে বাড়ি ফিরে গেলেন। গিয়ে লক্ষ্মী, তার স্ত্রীর নাম হচ্ছে লক্ষ্মী, লক্ষ্মীকে গিয়ে বলছেন লক্ষ্মী আজ থেকে আমরা প্রসাদ ভুজি হব, আজ থেকে আমরা প্রসাদ খাবো, ভগবানকে দিয়ে খাবো। বলেন ভালো কথা, তাহলে কি করতে হবে? বলে বেশি কিছু করতে হবে না, হাতে করবে কান আর মুখে করবে না। কিভাবে? আজ গোরাকুমার আর গোরাকুমারের স্ত্রী নাম করছেন, আমরা একটু শুনবো। হরে কৃষ্ণ নারায়ণায় নমো নমঃ, বাসুদেবায় নমো নমঃ। সবাই মনে মনে বলবেন, হাত জোর করে। নারায়ণায় নমো নমঃ, বাসুদেবায় নমো নমঃ। আজ তুমনে দিয়ে দর্শন পুনে প্রিয়ে, হর পল হর দিশা তুমি তো দিখে।
लीला